महाप्रभुंकर अनेक बेशरे भक्त मान दर्शन दे था भर सबुठू दुर्लभ बेश हूँ नागार्जुन बेश जहाँकि अनेक समय व्यवधान अंतराय आसी था 25 वर्ष बा 26 वर्ष अंतराय वर्ष 2020 मसीह महाप्रभुंकर से अलभ्य दर्शन नागार्जुन बेश जोटा कि नवेम्बर 27 तारीख में अनुष्ठित हो से बेश आसी उपनीत होती। ये बेश एते दुर्लभ जे माने कार्तिक मास अपन पंचुक 5 दिन भितर महाप्रभु भिन्न भिन्न बेश होता मास सारा राधा दामोदर बेश दर्शन दे था। एकादशी ठारू शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू पंचुक व्रत आरंभ होता है। प्रथम दिन महाप्रभु लक्ष्मी नारायण बेश दर्शन दे था। बाकचूड़ा बेश त्रयोदशी त्रिविक्रम बेश चतुर्थ दिन महाप्रभु लक्ष्मी नृसिंह बेश दर्शन दे था। अंतिम दिवस जोटा कि पूर्णमी दिन राजराजेश्वर बेश सुना बेश महाप्रभु भक्त मान दर्शन दे था। किंतु यही पंचुक 5 दिन जितेबाला जो वर्ष पंचुक 5 दिन बदल 6 दिन आसी थाए अर्थात मलय बोली गोटे तिथि आसी थाए जोटा एकादशी सूर्य जितेबाला द्वितीय दिन को अतिक्रम करते दुईटी तिथि एक सहित पड़ी थाए। गोटे है सुधा तिथि गोटे है बढ़ा तिथि बा मल तिथि। से तिथि रे महाप्रभुंकर जेहेतु पंचुक 5 दिन जाक दुर्लभ विभिन्न प्रकार बेश महाप्रभु दर्शन दे था। जो तिथि बाद पड़ी थाए एक्स्ट्रा गोटे अतिरिक्त तिथि रही थाए से तिथि रे महाप्रभु ये दुर्लभ नागार्जुन बेश भक्त मान दर्शन दे था। तेणु ये जो पंचुक 5 दिन 6 दिन पड़ार जो कारण महाप्रभु निजे होचुंती विचित्र कर्मा सेटा सृष्टि करथिले। एको आमे अतीत को जदि फेरी जिबा इतिहास को जदि अवलोकन करिबा ताले महाप्रभुंकर से जो महाभारत युद्ध जेतेबेले समापन हो सारी अपूर्व धनुर्धारी योद्धा जे कि सखा अर्जुन तांको भली अद्वितीय धनुर्धारी आ विश्व रे केही नथिले। से जाइथिले राजस्व यज्ञ रे निमंत्रण करिबा पई बासुकी नाग को पातालपुरी की जाइथिले एवं पातालपुरी रे बासुकी नाग राजस्व यज्ञ रे जोग देवा पई असमर्थता प्रकाश करथिले कारण पृथ्वी को से निज मथारे धारण करथिले। अर्जुन सर मन रे पृथ्वी को धारण करिवार सक्षम बोली तांकू कहिथिले एवं सेथिरे से राजी होइकि जेतेबेले आसीथिले अर्जुन निजे निजर धनु बा सर रे सारा पृथ्वीर भार को वहन करथिले एवं सेतिकी बेले बासुकी नागंकर कन्या जे कि नागाबली तांको सहित तांकर प्रणय घटित होइथिला एवं से जेतेबेले पृथ्वी को आसीथिले सेतिकी बेले तांकर नागाबली सहित कथोपकथन माध्यम जदि तांकर अंतसत्ता पत्नीकर पुत्र बा कन्या उत्पन्न हुए जदि पुत्र उत्पन्न हुए तार नाम नागार्जुन रखिबा पई से कहिकरी आसीथिले। जेहेतु नागकुलर नागाबली नागकन्या एवं अर्जुन होउछन्ति तांको पिता तेणु दुई जनक नामर सम्मिश्रण रे पुत्रर नाम नागार्जुन रहिथिला। एवं से नागार्जुन जेतेबेले बड़ होइथिले अपूर्व धनुर्धारी वीर मध्य से हेइथिले काहेकि तांको पिता थिले अर्जुन आउ नागकुलर माँ तांकर थिले नागाबली सेथिपई से एभली सामर्थ्यर अधिकारी होइथिले तांको सहित ए त्रिभुवन रे कौनसी शक्ति मध्य तांको पराभव देई पार नथिले। हमर आउ गोटे कथा अछि पंचु पांडव जेतेबेले तांकर पिता पंडुंकर ऊर्ध्व को गमन हेई नथिला हमर स्वर्गलोक रे विभिन्न स्तर रहिछि सेतिक बेले तांकर ऊर्ध्व गमनर कारण पचारन्ते विभिन्न प्रकार तांकर श्राद्ध क्रिया आदि बाकी रहिथिबारु पुण्यर प्रभाव नथिबारु तेणु तांकु उचित लोक प्राप्ति होई नथिला जहा फल रे कि तांकर श्राद्ध करबाकू चाहिथिले। क्षत्रिय माने साधारणतः गंडा मानकर मांस रे श्राद्ध पिंड करिथांती किंतु ब्राह्मण माने गंडांकर पृष्ठदेश रे थिबा जो चूल बा पुच्छ सेथिरे पात्रिका निर्माण करी सेथिरे अन्न आदि तंडुल रखिकरी श्राद्ध समापन करिथांती। तेणु से गंडा हरंग उद्यान रे अपूर्व हिमालय रे उद्यान रे गंडा सुरक्षित रहिथिले। तेणु नागार्जुनकर हमर जो श्राद्ध क्रिया निमित्त अर्जुनकर आवश्यक रही गंडा मांस तेणु अर्जुन गंडा को बध करथिले
ଯେତେବେଳେ କି ନାଗାର୍ଜୁନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାତାଳପୁରୀକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗଣ୍ଡାକୁ କେହି ଜଣେ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପିତା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଭବ ପାଇଥିଲେ। ପିତା ଅର୍ଜୁନ ଖାଲି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ନିହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ପାତାଳପୁରୀରେ ଅର୍ଜୁନ ନାଗାବଳୀଙ୍କୁ ଏକ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆସିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀକୁ। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ବୃକ୍ଷଟି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯିବ, ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷଟି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପାତାଳପୁରୀରେ ଏବଂ ନାଗାବଳୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରିକିରି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିକିରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନାଗାବଳୀକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା। ଜୀବନ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଧା ତିଥି ଯୋଉ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ମଳ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିରେ ଅମୃତର କ୍ଷରଣ ହେଇଥାଏ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତକୁ ଆଣିକିରି ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବଧ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ସେ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହିସାବରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ଲାଭ କରିବି ସିନା, ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ନିହତ ହେଇଛି, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ସଖା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ନିଜର ସେଇ ରୂପ, ନାଗାର୍ଜୁନ ରୂପ, ଯେ ଯୋଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭେ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୀର ବେଶରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ବାର ଖାଉଣ୍ଡ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେ ଅଲଭ୍ୟ ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ 6 ଦିନ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଚୁକ, ସେ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ କହିକିରି ପାଇକ ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇକିରି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅତୁଳିତ ବଳ ଆଗରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ହାର ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲେ, ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ରଖୁଥିଲେ, ସଂଯମ ରଖୁଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ବୈରାଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ନାଗା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତୁଳିତ ବଳ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଶରୀରରେ ରହିଥିବ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକିରି ସମ୍ମୁଖ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ନାଗାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 9 ଆଗାରୁ ନାଗା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଅପରାଜୟ ଠାକୁର, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ବିକ୍ରମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଜୟ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାଗା। ତେଣୁ ସେଇ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ମହାନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି, ତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଏଇ ନାଗା ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ସେ ନାଗା ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସାହି ଜାତ, ଗୋସାଣୀ ଜାତ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବୀ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ନାଗା ବେଶ ହେଇକିରି ବୀରବାଦ୍ୟ ବାଜା ବଜେଇକିରି, ନାଗା ବାଜା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଜା ଅଛି, ସେ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇକିରି ଅପୂର୍ବ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପଦଚାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ଆଖି ତାର ଚାହାଣୀ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର 16 ପ୍ରକାର ହତିଆର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଢାଲ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଟାରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଯେଉଁଟାକୁ ହାଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ, ଅପୂର୍ବ ସେ ହାଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଧନୁ, ତୀର, କଟାରୀ, ବାଘନଖ, ଶିଙ୍ଗା, ରଞ୍ଜକଦାନୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଶଙ୍ଖ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ହଳମୂଷଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ଶୋଭା, ତାକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ।